उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के रामगंज इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। रामगंज के रहने वाले पंकज भगत की पहल पर रमज़ान के पवित्र महीने के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लिए इफ्तार महफिल का आयोजन किया गया। इस इफ्तार महफिल में रामगंज 1 और 2 नंबर अंचल इलाके के कई नेता, स्थानीय गणमान्य लोग और इलाके के आम लोग मौजूद थे। सभी ने एक साथ बैठकर रोज़ा खोलकर एकता का उज्ज्वल संदेश दिया। मालूम हो कि भगत परिवार लगभग 50 सालों से ये इफ्तार महफिल आयोजित कर रहा है। पीढ़ियों से वे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते आ रहे हैं। इस पहल को इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल के तौर पर जाना जाता है। इस दिन स्थानीय निवासी सिद्दीक आलम और इलाकी के सुलेमान ने कहा कि रामगंज इलाके में हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। जैसे हिंदू भाई अलग अलग धार्मिक समारोहों में मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, वैसे ही मुसलमान दुर्गा पूजा समेत दूसरे त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा, ये हमारा बंगाल है, ये हमारा भारत है, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर खाते हैं, एक साथ जश्न मनाते हैं और एक साथ चलते हैं। मेल मिलाप का ये संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। इस बीच भगत परिवार की महिलाएं भी इस इंतजाम से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके ससुराल वालों ने कई साल पहले ये इफ्तार महफिल शुरू की थी। उस परंपरा को कायम रखते हुए अब परिवार की बहुओं और परिवार के दूसरे सदस्य मिलकर इस इंतजाम को जारी रखे हुए हैं। रामगंज में इस इफ्तार महफिल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम मेल मिलाप ही बंगाल की असली ताकत है और इलाके के लोगों को उम्मीद है कि ये संदेश न सिर्फ इलाके में बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल और पूरे देश में फैलेगा। दादा ससुर लोग पहले से रोजा इफ्तार करता था, तब से हम लोग भी, मेरा सास करती थी, उसके बाद से हम लोग कर रहे हैं, सब बहू सब मिलके। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये सब करने से, और हम लोग को सब साल हम लोग पकौड़ा ये सब जो भी है आप लोग को रोजा खुलाने में लगता है, सब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बस हम लोग ये जो इफ्तारी पार्टी करवाते हैं ना, वो बहुत सालों से करवाते हैं। हम लोग के जैसे कि दादा लोग के टाइम से ही हम लोग भगत फैमिली का ये जो नियम है वो चला आ रहा है। और हर साल हम लोग मुस्लिम भाई जितने भी हैं हम लोग के, उन लोगों का रोज़ा एक बार हम लोग ज़रूर यहाँ पे खुलाने की कोशिश करते हैं। और सब यहाँ पे जिस तरह से आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये आप लोगों के रमज़ान में ये हम लोग की तरफ से एक छोटा सा मतलब क्या बोले उसको, आप लोगों का एक साहाଯ୍य करते हैं। और हम लोग के लिए बहुत एक गर्व का ये मौका रहता है कि हम आप लोगों का इतना कठिन जो आप लोग रमज़ान करते हैं, 1 मंथ का जो उपवास करते हैं, उसमें हम लोग आपका खुलाने का पुण्य लेना चाहते हैं। आप लोग बहुत देखा है कि बहुत तरह से आप लोग ये जो पकौड़ा वकौड़ा बना रहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को इतना ये कहाँ से आइडिया आया कि सब? एक्चुअली हम लोग का तो जैसे कि पहले से चला आ रहे, हम लोग की सास करती थी, फिर सास के बाद भाभी की, फिर हम लोग करने लग गए हैं। हम लोग चला रहे हैं हम बहुत सालों से ये पीढ़ी पीढ़ी चल रहा है हम लोग का। जो आती है नई बहू वो लोग वही सीखते हैं, और हम लोग खुद कुक करते हैं और फिर खिलाते हैं। जैसे कि हम लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं, घर के ही फैमिली जितना अरेंजमेंट है वो हम लोग ही घर की लेडीज ही मिलके करती हैं। এটা আমরা প্রত্যেকবার করি না, এটা হচ্ছে আমাদের দাদু বাবারা করে আসছিল, এটা আমাদের বংশ পরম্পরাগত। আমরা এখানে হিন্দু মুসলমান সবাই মিলিতভাবে বসবাস করি। এটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যেরকম ওনারা আমাদের পুজোয় আমাদের সহযোগিতা করে, আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানে ওনারা আমাদের সহযোগিতা করে। অবশ্যই এটা মুসলিম ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব রোজা, এবং এই রোজার পর ঈদ। তো এই রোজাদারদের যে ব্রতীরা আছে তাদেরকে রোজা ইফতার করানো এটা একটা পুণ্যের কাজ। ব্রতীদের ব্রত খোলানো এটা একটা আমাদের পুণ্যের কাজ আমরা মনে করি, তাই এইটা আমরা আয়োজন করি। কত মানুষের আজকে রোজা ইফতারের আয়োজন? সেটা আপনারা দেখতেই পারছেন, আমরা যাদেরকে বলেছি সবাই এসছে, সেটা আপনাদের ক্যামেরার মাধ্যমে ধরা পড়বে। আমরা সংখ্যাটা আর নিজের মুখে কি বলবো। কারা কারা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন? আমি, আমার ভাই বুলেট, আমার ভাই বন্টু, আমরা একটাই পরিবার, সবাই মিলে আমরা এই আমার ভাস্তা আছে বিশাল, আমার আরেক ভাই আছে গুডু, আমরা সবাই মিলে গোটা ভগত পরিবার আমরা কেমন লাগছে এই ইফতার? এটা তো আমরা প্রত্যেক বছর করি, আর এটার একটা আলাদা অনুভূতি। সবাই আসে, সবার সাথে দেখা হয়। একই সাথে সবার সাথে তো সবসময় দেখা হয় না।
এই রোজা ইফতারের সময় একটা মিলন উৎসব হয়, ও সবাই এক জায়গায় মিলিত হই, সবাই একসাথে কথাবার্তা বলি, একটা আলাদাই আনন্দ। এটা আজকে না, এটা অনেক দিন ধরে হচ্ছে। পঙ্কজ দা এবং বুলেট দা এবং বন্টু দার এরা অনেক দিন ধরে করে আসছে। যেরকম ধর্ম যার যার উৎসব সবার, এই উক্তিটিকে এরা বাস্তবায়িত করে এসেছে অনেক দিন ধরে। তার বাস্তব উদাহরণ আজকেও আমরা রোজা ইফতারি করেছি। আমাদের মুসলিম ভাইদের পঙ্কজ দার এবং বুলেট দা বন্টু দা এরা রোজা ইফতারি করালো, এটা খুব ভালো জিনিস। বিশেষ করে এখনকার দিনে যে সাম্প্রদায়িক শক্তি জোর লাগাইছে, তারই একটা চলচ্চিত্র উদাহরণ। আমাদের এখানে রামগঞ্জে কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তি কাজ করবে না। এটা আমাদের মধ্যে, রামগঞ্জের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সবসময় ছিল, আছে এবং থাকবে। পশ্চিমবাঙালি, আমাদের রামগঞ্জে বলবো না, পশ্চিমবাঙালের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নাই। এরা এখানে প্রত্যেক বছরে ইফতারি করায় আমাদেরকে, আর প্রত্যেক বছরে আমাদের সমাজ এখানে আসে ইফতারি করে। আজকেও ইফতারি করালো। হিন্দু মুসলমান বলে কেউ জানতে পারবে না যে হিন্দু ও মুসলমান এক জায়গায় বসে আমরা ইফতারি করবো। কতটা আনন্দিত হয়েছে এরকম নিদর্শন কিন্তু অন্যান্য জায়গা হয়তো দেখা যায় না, যেটা রামগঞ্জ থেকে অন্যান্য জায়গার মানুষদেরকে শেখা উচিত আমি মনে করছি। আমরা তো বলবো এইটা দেখে ওরাও একটু সতর্ক হোক। আজকে আমরা এখানে সবাই এক জায়গায় বসে এক পাতেই খাই, আমরা কেউ বলতে পারবে না যে হিন্দু মুসলমান, আমরা এক জায়গায় বসি। আর আমি এটাই বলবো আপনাদের মাধ্যমে, অন্য জায়গায় এখানকার একটা দেখে ওরাও এইভাবেই করুক। খুবই ভালো লাগছে। আর প্রতি বছরে যেটা আমাদের রামগঞ্জে যে পঙ্কজদা এবং বুলেট ভগত এবং বন্টু ভগত, এরা দুজন মিলে প্রতি বছরে এরা করে, আর প্রতি বছরে আমরা এইভাবে উপস্থিত হই। খুবই ভালো লাগে। এটা রামগঞ্জের যে আমাদের একটা ঐতিহ্য। কারণ আর যে হারে আজকে এখানে আপনারা দেখতে পারেন যে হারে লোক আসছে, সেটা হচ্ছে এটা বন্টু এবং বুলেট এটা একটা ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার খাতিরেই আমরা আজকে এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি। এবং রামগঞ্জে প্রতিবার আমাদের এই জায়গাটায় প্রতিবারই হয় এদের বাড়িতে, আর প্রতিবারই আমরা আসি। এটা আমাদের রামগঞ্জ খুব পুরাতন, এদের দাদু থেকে এরা করে আসছে। আর খুবই ভালো লাগছে। এরা যেহেতু এই প্রোগ্রামটা করতেছে, তার সাথে আমাদেরকে যাকে ইনভাইট করছে সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছে। এটা একটা ভিন্ন চিত্র না, যেখানে হিন্দু ভাইদের মুসলিম ভাইদের জন্য রোজা ইফতার অনেক বছর ধরেই করছে, কিন্তু এটা একটা কথায় যেমন বাইরের বা অন্যান্য জায়গার জন্য এটা একটা প্রেরণা হতে পারে, তাদের উদ্দেশ্যে কি? অবশ্যই। দেখুন, আমি তো বলবো সবাইকে বলবো যে হিন্দু মুসলিম আমরা যারা যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার, এবং বিশেষ করে আমাদের এখানে যে আমাদের যখন দুর্গা পূজা হয়, আমরা প্রতিটা দুর্গা পূজা মণ্ডপে গিয়ে আমরা ঘুরে আসি, পরিদর্শন করে আসি, এবং আমরা সেখানে উপস্থিত থাকি। যত রকম সেখানে হয় আয়োজন হয়, সবগুলোতে আমরা উপস্থিত থাকি। এবং তারাও আমরা যেরকম রোজাতে তারা ইফতারের প্রোগ্রাম করে সবাই আমরা থাকি। ওরাও যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামে থাকে, আমরা ওদের প্রোগ্রামে সবসময় থাকি। আর এটাও হওয়া উচিত, কারণ আমাদের বিশেষ করে আমাদের এখন যে হারে দেখবেন বাইরে এই যে সাম্প্রদায়িক যে চলতেছে, তো আমি বলছি আমাদের রামগঞ্জ থেকে কিছু মানুষকে বলবো, রামগঞ্জ থেকে কিছু শিক্ষা নেই, যাতে আমাদের এই রামগঞ্জকে দেখে আপনারা বাইরে যেভাবে আমরা রামগঞ্জে আছি সেভাবে আপনারা বাইরে থাকেন। হ্যাঁ, রামগঞ্জের আমাদের কিছু আছে বদনাম, আমাদের রামগঞ্জের কারণে কিছু বাইরের মানুষের জন্য আমরা কিছু বদনাম হচ্ছি, সেগুলোতে আমরা কান দেবেন না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমরা হিন্দু ভাইদের বাড়িতে এখানে ইফতার করলাম, এটা আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কোনো মিথ্যা না। আর আপনার সবার সামনে আপনারা দেখতে পেলেন যে এই ধরনের প্রোগ্রাম রামগঞ্জে হতে থাকে আমাদের।